Yeniden selamlarım herkesine ki Uyanır GRT kanalından birlikte. Bu ara var misafirlerimiz stüdyamızda Anglar Giller Balkaneş kasabasında laf edeceğiz. Biz yönem bir zanaat için hangisi ilk bilgileri verir bizim evlat boyumuza. Terbiye edicilik, üreticilik uğrunda çalışır Balkaneş kasabasının 8. uşak başçasında. Misafirlerimiz Svetlana Sınko, Gagavuz dili üreticisi, hem de Maria Papenka, devlet dili üreticisi. Misafirlerimizi selamlarım. Доброе утро, sabahınız hayırlı olsun. Zaman hayır olsun. Svetlana Ivanovna biz laf edeceğiz Gagavuz dilinde. Maria Alexandrovna laf edeceğiz Rus dilinde. Bună dimineața! Vă salut! Bună dimineața. Sevinir hani güzel bir havezle geldiniz. Balkaneş kasabasından bizde az bir şey misafirlerimiz olur. Ama her zaman seviniriz. Çünkü bugün açacağınız kendi uşak başınızı, çalışmanızı yeniden. Мария, сегодня расскажете и познакомите со своим дошкольным учреждением, где вы трудитесь, куда вкладываете свое тепло, профессионализм и, конечно, получаете отдачу от ваших воспитанников. И кидирде бислав edeceğiz. Başlasıdık bundan hani профессия воспитателя, она очень ответственная, очень много сил отнимает у самих преподавателей, воспитателей, так как с детьми вы большую часть проводите, можно сказать, даже чем родители, да, на протяжении всего дня. И тем не менее, воспитатель является проводником культурного наследия. Я знаю, что год подходит к концу, но в течение всего года воспитатель, он, наверное, все 24 часа в сутки онлайн непосредственно со своими детками, которых воспитывает, вкладывает в них свою душу. Культура, традиции в вашем детском саду, насколько прививаются детям? В нашем детском саду мы чтим традиции как и гагаузского народа, так и молдавского народа. И это начинается с дому. Мы в садике более обширно развиваем традиции и культуры гагаузского народа, отмечаем Касым, отмечаем День образования Гагаузии. Также, что касается национальных молдавских праздников, весенних, Марцишора, Лимба Ностра. Gagavuz diline de geçtiğinden söyledik bile. Şimdi bizde dekabr ayına girdik. O da zengin yurtlarla, ne bağlı bizim küçük vatanımızla, ne bağlı yeni yıl yurtlarından. Acaba nice şimdi hazırlanıyorsunuz bu yurtlara? Bizim uşak bahçesinde geçer çok yurtlar. Güz yurtusu, Kasım yurtusu, Yeni Yıl, Kolada günü, Hiderles, Paskele yurtusu. Şimdi bize yaklaşır Kolada günü hem Yeni Yıl. Kolada günü biz kutlarız onu bizim Balkaneş'in dolayında dekabrın 25'inde. Hem bizde geçer Yeni Yıl, sonra Komrat dolayında söylerler. Bizde geçer dekabrın 31'inden yanvarın 1'ine. Bu yurtu geçer yeni yıl. Sonra uşaklar giderler misafirler nunalarına, manilerine, çalarlar güzel türkü. Onlar da onlara bahşiş verirler. Büyükler kumile giderler sadıçlarına, sonra giderler analara, babalara, onları da kutlarlar bu güzel yurtuyla. Kolada günü bizde dekabrın 25'inde uşaklar gezerler, çalarlar gene güzel kolada türküleri, gene onları insanlara bahşiş verirler, kolaç verirler, para verirler. Bizim uşak bahçesinde de biz hazırlarız yurtu uşaklarla kutlarız
bu yortuyu uşaklar çok Gagavuz halk oyunları oynarlar. Güzel türküler çalarlar, şiir anlatırlar. Biz de onlara anlatırız bizim Gagavuz halk adetlerin için, yürüderiz onları. Savaşarız, hani onlar bilsinler bu adetlerin için. Analar, babalar gelirler, bağlı onlarla savaşarız. İşleme bile hani uşaklar bilsinler, zenginsinler bizim Gagavuz dilini, unutmasınlar bizim dilimizi, laf etsinler bizim dilimizde, Gagavuz dilimizde. Çünkü o pek önemli bizim Gagavuzya'da. Bilirsiniz, her zaman meraklandırırdı hani Valkaneş Dağı'nda bu yeni yıl yortularını özelce bakarlar. Bizde yeni yıl kış yortuları Gagavuz halkın onlar yanvar ayına gelirler. Sizde birazcık daha önce başlarlar ama nice de olmasa siz yaşadırsınız bu adetleri. Nice kurulmuş Valkaneş Dolayı'nda, Valkaneş kasabasında da. Bilirim hani her bir uşak başkası katıldı bu yıl böyle bir yarışmaya hangisi adalıydı fotolarını yapmasında ne bağlı Gagavuz halkının historiasından, tradisiyalarından, kulturasından Gagavuz Avtonomiyanın 30. yıl dönümüne sizin uşak başkanınız da katıldı. Bizim de uşak başçısı katıldı. Çok fotolar yaptık. Biz de analar, babalar da uşaklarını yaptılar fotolar. Çok güzel oldu. Kimi portretleri anılarından siz bizimle paylaştınız. Biz şimdi seyredebiliriz. Sonra bir komentarı sizden bekleriz. Hem Maria hem Svetlana siz de daha açıklayabileceğiniz. Tanışalım sizin uşaklarınızla hem de kolektifle. Bu güzel foto oldu Kasım yortusunda. Burada uşaklar pek güzel Gagavuz halk oyunu oynadılar. Burada adeti gösterdiler nasıl Kasım yortusunda otururlar dernekte büyükler uşaklarla. Bu Moldovan grupası katıldı bu yortuya, güzel oyun oynadı. Bizde de vardı Kasım gününde öyle master class analar babalarla. Her bir grupada geçti bu master class. Her bir grupa yaptığı işler, kreatif işleri ankısına taylardan Gagavuzlar dernekte yaparlar, evde avşamını yaparlar. Kim neler yapabildi. Sonra kim gördü palacık, kimse burada uşaklar anayla yaptılar, hamurkenle yaptılar. Sonra pişirdiler onu, kabaklı pide yaptılar. Yel işlerine uşakları öğretirsiniz uşak başçasında. Burada da biz de bütün kolektif o güzel bir oyun oynardık. Bu da uşacıklar oynarlar. Bunlar uşacıklar. Bu büyük grupa bu yortuda Kasım pay aldı. Kendi verandasını düzdü. Gagavuz halk adetlerine göre Также в нашем детском саду имеется музей в молдавско-гагаузском стиле. Это как изюминка нашего сада, куда любят ходить детки. С большим удовольствием они ходят. Там представлены разные с разных времен картины. А в МК Самаре у нас там есть большая комната. Все в национальном стиле, где стоят национальная одежда, так как гагаузского народа и молдавского народа. Имеется у нас и сундуки, и рушники вязаные. В общем, детки, когда слышат, что мы идем на экскурсию в музей, у них прям загораются глаза. Благодаря этому музею, допустим, у нас там есть имитация, как растет дерево, виноград. То есть у нас прикреплены грозди, и дети сами их собирают. И они ощущают вот это вот, что такое потрогать руками, собрать в корзинку этот урожай. Также проходим
при помощи этого, с помощью, как бы, используя музей, мы рассказываем о традициях, как жили люди раньше. И также висят у нас красивые сусаки. Для детей это вообще что-то новое. Сейчас редко где растут эти сусаки, и детки под впечатлением. То есть это своего рода получается не просто экскурсия в музей, но вы также проводите Да. занятия, Да, да, прививая детям и любовь к труду, и к своей истории. Да, есть. А чем больше интересуется? Какие экспонаты еще у вас есть в музее? И кто помогает их собирать? Пополняется музей или вот как Пополняется. сформировали, так Это и у нас остался? такая непрерывная цепочка. Была, допустим, кассом проводили, родители оформили веранду, как сказала Светлана Ивановна. Кто-то нашел какой-то сосуд у бабушки, где ставили туршу. Мы, конечно, так попросили, можете вы ли пожертвовать нашему музею. Благодаря родителям и нашему дружному коллективу, кто что находит дома у бабушек, у дедушек, все... Экспонаты пополняются? Да, все пополняем в наш музей, да. А проводите ли занятия тоже в музее? Элементы, некоторые элементы занятия. Допустим, когда рассказывали о национальных играх, дети бросали кости за маленькой софра у нас имеется, и детки рассаживались и пытались передать им ту самую атмосферу, которая была раньше. Вы сколько времени уже ведете государственный язык? Государственный язык в детском саду я начала работать только с августа. До сих пор я работала в школе и перешла работать в детский сад. Замечательно. А я знаю, что в вашем детском саду уже 3-й год реализуется такой проект по ведению группы чисто на румынском языке, где дети обучаются. Да, в нашем детском саду функционирует группа преподавания на государственном языке. Имеется в виду, что все занятия, режимные моменты, все проходит на государственном языке. Это по просьбам родителей, что детки хотят, и родителей, чтобы дети больше изучали государственный язык, сформировали группу. Это является основой, базой для детей. Они потом спокойно уже могут готовые, то есть дети уже умеют читать, считать и отправляются после этого в молдавский лицей, в румынском. То есть вы готовите детей к лицейскому Да, сначала к начальному звену, к обучению в гимназии, да. чисто, да, На государственном языке, да, да. Замечательно. Это все-таки дети из молдавских семей, либо дети, есть еще и дети, изучающие с самих азов румынский язык? Группа, детки в этой группе различных, получается, семей. Где есть семья гагаузская, также отправляют в нашу группу родители. И есть прямо румыноговорящие и русскоязычные. И очень хорошо усваивается, потому что целый день они находятся в сфере общения на государственном языке. То есть мы начинаем с еды, с доброго утра и до мытья рук. То есть у нас, где дети не понимают, они жестами видят, что мы что-то объясняем. Угу. Тяжело ли обучать детей румынскому языку? Есть какие-то препятствия, но дети очень, они впитывают иной раз лучше, чем мы, взрослые. То есть они понимают и запоминают гораздо быстрее нас. Как бы особых сложностей мы не встречаем. Методика есть? Да, То есть... много дидактического материала, пособия на государственном языке, даже различных программ, даже тех же мультфильмов, как выпустили мультфильмы на гагаузском языке, они есть же на румынском, которые мы тоже периодически в элементе занятий используем. Спасибо. Не bağlı Gagauz dilinden Bilirman sizin uşak başınızda hep doğal üretmesi de gider ama önce göreriz üç dilde öğrenmek gider. Hem Rusça, Moldova, Rumun dilinde hem de Gagauzca'da da. Gagauz dilinde uşaklar Volkaniş'te laf ederler mi? Ailelerinde. Volkaniş'te
uşaklar aile içinde pek laf etmiyorlar. Analar, babalar laf ederler, hepsi Rusça. Da bize birazcık zorca işlemeye uşaklarla zamanlar bilmiyorlar bu dili anlamıyorlar. Da biz savaşırız onlara öğretmeye bunu bu dili. Ama dil salt uşakları, ama anaları da babaları. Biz yaparız öyle topluş analar, babalarla. Hani yaparız, öğretiriz onlara da türlü oyunlara geçiririz onlarla. Konkurslar Gagavuz dilinde, Rumun dilinde bağlı. Da savaşırız onları terbiye etmeye, öğretmeye onlara bu bizim Gagavuz dilini. Ben isterim söylemeye, hani burada vardı bir foto, hani bu yıl vardı konkurs Gagavuz'un hepsinin uşak başçasının arasında. Masal dünyası. Bizim kolektif gösterdi öyle masal Somuncuk İngilizcesine. Hem uşaklar hem Moldovan grupadan gösterdiler dramatizacija masala trup. Da isterim söyleme, hani biz gösterdik masalı güzel kostümlerden. Angları bizde var ile terzi Edilstayan Evgeni kendisi dikti hepsi kostümleri güzel şıralı. İsterim hani onu da bilsinler. Lazım belli etmeye bu insanı. Da, belli etmeye. Gördük portretlerden ya uşakların da var milli trubaları. Hem de kolektivinde var. Da, bu bizim terzi onları dikti. O pek güzel diker. Bize yardım eder buna analar, babalar. Biz kendimiz de bularız da yaparız, dikeriz hepsini. Sizin de sözünüzden, Marya Alexandrovna'nın söylediği bağlantı ana, baba, uşak hem de terbiye edici arasında var. Var. Onu kullanırsınız. Nece üretmekte öyle de oluşların geçirmesinde, türlü yortuların. Ne kadar aktif bugünkü günde analar, babalar, hem ne kadar onlar meraklanırlar ki uşaklar bilsinler Gagavuz dilini, devlet dilini. Biraz var zorluklar derim. Hepsi analar, babalar pek çalışmalar var. Hani uşaklar bilsinler. Ama var analar, babalar hani yardım ederler de isterler hani uşaklar bilsinler Gagavuz dilini. Gelirler zanaatlara, yortulara yardım ederler. Öğrenirler uşaklarla bile. Ama hep kadar yük üretmekte düşer sizin üstünüze. Yük düşer doğru hani bize. Biz savaşırız daha çok öğretmeye onlara, anlatma Gagavuz halk tradisiyalarını, hani çünkü unutmasın onları, kültürasını Gagavuzların. Bunları hepsini biz zanaatlarda götürürüz, yortularda söyleriz, anlatırız. Ежегдер. Мария, мы говорим о связи, о той цепочке преподаватель, воспитатель, ребенок и родители, да? То есть вы непосредственно на своем предмете ощущаете поддержку родителей в процессе обучения? Домашнее задание детям даете? То есть родители подключаете? У нас, я говорю о наших детках, допустим, в которой я группе, очень отзывчивые родители. То, что просишь с ребенком повторить, закрепить, учат. Даже вот у нас был на Касами мастер-класс. Это родители помогали проводить мастер-класс. То есть все необходимое. Нашли вот эти старинные, вот эту шерсть, как... То есть непосредственной связи мы находимся с родителем. То есть, можно сказать, 24/7. Готовишься к занятию и в 11 часов вспоминаешь, что у тебя... чего-то из дидактического материала, что-то ты упустил. И можно связаться с кем-то с родительского комитета, и они, конечно, как звоночки нам помогают. Утром уже могут что-то нам найти необходимое для занятия. Ну, тогда в помощь вам родители, конечно, это большая поддержка для преподавателя, для воспитателя. Какие темы, материалы вызывают у детей наибольший интерес в обучении языков? Что больше нравится?
Одна из любимых тем у деток это путешествие, называется у нас так оно, путешествие по столице Молдовы в Кишинев. То есть мы говорим, какие достопримечательности есть, смотрим разные видеоролики, что есть зоопарк имеется на территории, что как бы вот это вызывает у детей большой интерес. Также наверное, когда мы изучаем названия игрушек на другом языке. Для них это очень интересно. И потом, уже играя на площадке, детки называют не «дай мне машину», говорит «дай машины». То есть они социализируются уже и где-то вместо русского уже говорят это слово, которое они изучили на румынском. Параллель в программе, она ведется на одном уровне, да, на русском, на гагаузском, на молдавском языке. Да. Как вообще оцениваете прогресс детей? Сегодня дети, они активны, они осваивают материал? Bizde zanaatlar geçerler paralel roman dilinden. Bizde bir türlü temalar da biz üretiriz uşakları hem Moldovan hem Gagavuz dilinde oyunla. Onlar pek öğrenirler, tutarlar aklına oyunla bu lafları, bu sözlü konuşma öğrenirler. Onlar pek beğenirler. Gösteririz multfilmları Gagavuz dilinde, Roman dilinde, sağ olsun Tikani onları bize hazırladı, çıkardı. Bize de dağıttılar uşak başçalarına. Bu pek yardım eder bize öğretme uşakları hem Gagavuz hem Moldovan diline. Neden en pek sevdiniz bu zanaatı? Ne çekti bu işe? Neden beğendiniz? Biz beğeniriz uşakları. Pek beğeniriz kendi zanaatımızı. Ben pek beğenirim. Ben patriot Gagavuzya'da beğenirim kendi dilimi. Da savaşırım onu vermeye uşaklara da. Biz yaşarız Gagavuzya'da. Biz lazım bilelim bu dili. Da uşaklar da bu pokoleniye büyüsün, o da lazım bilsin bu dili. Unutmasın Gagavuz halk tradisiyalarını. Согласна. Мария, вам что больше всего нравится в вашей профессии? Наверное, больше всего мне нравится, что когда ты ребенку что-то рассказываешь новую тему, он так искренне смотрит на тебя, как будто впитывает каждое твое слово. То есть мне нравится рассказывать о чем-то, удивить, рассказать того, чего ребенок еще вообще не знал, и что для этого нового. И сегодня мы проведем опыт, и открываются вот такие большие глаза. И детки искренние, поэтому я и выбрала эту профессию, и что-то рассказывать новое. А какие главные качествами должен обладать воспитатель, преподаватель? Во-первых, первое качество это должна быть требовательность. Так как у нас детский сад, у нас в основном занятия проходят больше в игровой форме. Но в это время мы должны воспитывать в детях и дисциплину, и давать и знания, как-то вмещать все это в процесс вот этот, совмещать, имею в виду, что и в игровой форме, и воспитательной. Вот, Удается? Удается не сразу, потихонечку, шаг за шагом. Если немножечко рассказать о том дошкольном учреждении, в котором вы работаете, что это за заведение, что это за... Какой коллектив у вас работает? Какие детки у вас? Bizim kolektif işler hepsi birlikte. Biz savaşırız ki yardım etme birbirimize. Açan neyse lazım o dil bir kişi işliyor ama bütün kolektif işliyor. Sağ olsun çok bizim Любовь Николаевна o terbiye etti. Sevgi birbirimize, hani biz lazım hepsimiz birbirimize yardım edelim da bizim uşak başçısı olsun iyi orada.
Uyandırıcı mı? Bizim yöndürdü. Çoban Любовь Николаевна. Коллектив Чембірешік Сөйледінің профессионаллық орында бүгінгі күнде білерсен, нечөйінде бар дидактика орылары да. İnsanlar bulunurlar kendi yerinde hem de işlerler kendi iş orunda. Var alem ta büyük üreticiler, büyük stajlar, var ta gençler de bakayım Maria gibi. Var da büyük terbiye ediciler, stajlar. Biz alırız onlardan opet. Onlar da bize yardım ederler bizim işimde. Детский сад Волконежский, номер 8. Это что за учреждение, в которое вы влились, где вы работаете, Мария? Как Светлана Ивановна сказала, это очень дружный и открытый коллектив. С удовольствием просыпаясь утром, идете на работу? Конечно, я с радостью всегда хожу на работу. Я знаю, что я приду, и меня с порога обнимут искренние детки, и мы всем пожелаем доброе утро, хорошего настроения. В детском саду сегодня имеются все условия для того, чтобы он функционировал? В нашем детском саду можно с чистой совестью и спокойной душой сказать, что есть все необходимое для развития деток. Вам спасибо за участие в нашей программе. Sağ olasınız. Sen katıldınız, anlattınız. Portretlerde de gördük hem uşaklarınızı hem çalışanlarınızı. Hem de 3 dilde üretmek bugünkü günde uşak başlasında. Bu temel angısını siz üreticiler, terbiye ediciler olarak koyarsınız o uşaklara. Angıları sonra biraz tailin adımcıklar, gimnaziyalara, liselara öğrenme. Hem de hani hazırlıyorsunuz uşakları da devlet dilinde öğretmen kurumlarına. Bu da büyük bir şey iş. Projeleriniz ilerlesin. Size de ne kadar çok sabır, ne kadar çok kreativlik. Uşakların içine canınızı koyarken kendinizi de unutmazsınız. Hem de güzel gelen yıl yortularınız kutluca olsun. Sağ olasınız. Ben isterim söylemek daha bir iş. Yani bizim uşak bahçesi Немисле, им güzel. Bizde var hepsi условияlar, var spalyalar, var gruppalar, var tuvaletler, yanında uşaklar Sıcakta var mı? Sıcak, pek sıcak bizim uşak bahçesi. İsterim söylemek bizim kolektive iyi uğurlar, hem başarılar. Sağ olasınız, Мария. Хотим поблагодарить ГРТ канал, что пригласили нас поучаствовать в сегодняшнем эфире. Нам очень приятно было попасть на ГРТ канал. Спасибо за приглашение. Нам особенно было приятно, что вы гостите у нас в нашей студии и с такими теплыми пожеланиями, рассказами делитесь с нашими жителями региона и не только, со всеми гражданами, которые и за рубежом находятся. Вас с наступающими новогодними праздниками, и пусть все задуманные желания, все чудеса, они сбудутся. Мы также взрослые мечтаем, также желаем, и пусть этот Новый год поможет нам свершиться всем этим пожеланиям. Ну, а gostei провожаем. Misafirlerimiz de geçerken isterim aklınıza getirtmeyin. Misafirlerimiz gelirler Balkaneş kasabasının 8. uşak başlasından bizimle birlikte üreticilerler, Gagavuz dilinde Svetlana Ivanovna Sınku hem de devlet dili üreticisi Maria Alexandrovna Papenko. Misafirlerimizi geçeriz, programımız ilerler.